Hi students, today's class is starting with amines. So amines are organic compounds having the general formula or NH2. Amines are the organic compounds having the general formula or NH2. So or maybe any alkyl group or aryl group. So or alkyl group or aryl group alkyl group irundhuchi appadina they are called as aliphatic amines. If they are aryl group, that means C6H5 or C6H5 oda derivative irundhuchi appadina that is aromatic amine. Okay, first of all let us discuss about the classification of amines. Based on the R present in the amines, amines are broadly classified into aliphatic amines and aromatic amines. Aliphatic amines and aromatic amines, and also based on the carbon atom present in the amine, that is number of carbon atom linked with amine group. Now NH2 is called as amine group, that is functional group. So adula iru link ஆயிருக்கிற number of carbon atom base பண்ணி they can further classified into primary amine and secondary amine. So ஒவ்வொரு கிளாசிஃபிகேஷன்லையும் அலிஃபேட்டிக் அமின்லையும் பிரைமரி அமின் இருக்குது, செகண்டரி அமின் இருக்குது. அரோமேட்டிக் அமின்லையும் பிரைமரி அமின் இருக்குது, செகண்டரி அமின் இருக்குது. ஓகே, and also secondary amines can also be classified into simple and mixed. Simple and mixed amine. Simple amine or mixed amine அப்படின்னா இப்போ அமின் குரூப் கூட லிங்க் ஆகிருக்கிற இந்த ரெண்டு குரூப்பும், ஸோ இந்த சைடு ஒரு குரூப் லிங்க் ஆகிருக்கும், இந்த சைடு ஒரு குரூப் லிங்க் ஆகிருக்கும் இல்லையா செகண்டரி அமீனை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இந்த செகண்டரி அமீனில் லிங்க் ஆகிருக்கிற இந்த ஆர் அந்த இந்த ஆர், ஸோ இது ரெண்டும் சேம் குரூப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தே ஆர் சிம்பிள் ஈத்தர். ஸோ தே ஆர் சிம்பிள் அமீன். If they are different, they are mixed amines. They are mixed amines. Okay, கொஞ்சம் டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். So amines are classified into aliphatic amine and aromatic amine based on the R present in the amines. And both aliphatic amines and aromatic amines are further classified into primary amine, secondary amine and tertiary amine. Primary amine, secondary amine and tertiary amine. இப்போ primary amine அப்படின்னா this amine group linked with only one carbon atom, டைரெக்டாக ஒரே ஒரு கார்பன் ஆட்டம் கூட தான் லிங்க் ஆகிருக்கும். செகண்டரி அமீன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற NH2க்கு பதிலாக என்னாகும், ஒரு ஹெச்சுக்கு பதிலாக இந்த சைட் ஒரு ஆர் குரூப் வந்துடும். லைக் திஸ் இஸ் செகண்டரி அமீன். ஸோ இந்த அமினோ குரூப் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த சைட் ஒரு ஆர் இருக்குது, இந்த சைடு ஒரு ஆர் இருக்குது. அதேமாதிரி இங்கேயும் இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அரோமேட்டிக் அமீன்ஸ்லேயும் அமீன் குரூப் கூட ரெண்டு அரைல் குரூப் லிங்க் ஆகிருக்கும். ஸோ இது செகண்டரி அமீன். ஸோ இந்த ரெண்டு அல்கைல் குரூப் ஆர் அரைல் குரூப்பும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தே ஆர் சிம்பிள் அமீன்ஸ். இஃப் தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் தே ஆர் கால்ட் எஸ் மிக்ஸ்டு அமீன்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே CH3 இருக்குது, இங்கே CH2 CH3 இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் மிக்ஸ்டு அமீன். இன் திஸ் கேஸ் இங்கேயும் CH3 இருக்குது, இங்கேயும் CH3 இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிள் அமீன். ஓகே, பிரைமரி அமீன்ஸ் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கார்பனுக்கு லிங்க் ஆகிருக்கும். செகண்டரி அமீன் அப்படின்னா 2 கார்பன்ஸ் கூட அமினோ குரூப் லிங்க் ஆகிருக்கும். டெர்ஷரி அமீன்னா 3 கார்பன் கூட அமினோ குரூப் லிங்க் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே அமினோ இங்கே ஒரு அல்கைல் குரூப், இங்கே ஒரு அல்கைல் குரூப், இங்கே ஒரு அல்கைல் குரூப். ஸோ இஃப் போத் த அல்கைல் குரூப்ஸ் ஆர் சேம் தே ஆர் சிம்பிள் டெர்ஷரி அமீன். If they are different, so இது ஒரு alkyl group, இது ஒரு alkyl group, இது ஒரு alkyl group. So மூணு alkyl group में difference. So they are mixed tertiary amines. Okay, let's see the classifications. Amines are classified into primary aliphatic amine and aromatic amine. Aliphatic amines are further classified into primary amine, secondary amine and tertiary amine. Aromatic amines are also classified into primary amine, secondary amine and tertiary amine based on the number of carbon atoms linked with the amine group. Okay, and also secondary amines and tertiary amines are further classified into simple secondary amine and mixed secondary amine. Tertiary amines are also further classified into simple tertiary amine and mixed tertiary amine.
primary amines example பார்த்தீங்க அப்படின்னா ethanamine and benzenamine. So இதுக்கான nomenclature next topic la பார்க்கலாம். Benzenamine is also called as aniline. Secondary amines, in the case of simple secondary amine, this is secondary amine. So two carbon atom கூட amine group link ஆயிருக்கு. So the two alkyl groups மே சேமா இருந்துச்சுன்னா they are called as simple secondary amine. For example, N-methyl amine, N-methyl methanamine, L-methyl methanamine. இதோட nomenclature பின்னாடி பார்க்கலாம். And this is N-phenyl benzenamine. N-phenyl benzenamine, both aryl groups are same. So in the case of mixed secondary amine, the alkyl groups linked with nitrogen will be different. So one side பார்த்தீங்கன்னா methyl group இருக்கு, another side ethyl group இருக்கு. So here one side methyl group, another side phenyl group. Okay, this is N-methyl ethanamine, this is N-phenyl methanamine. Then tertiary amines are also classified into simple and mixed. In the case of aliphatic amines, so N கூட பார்த்தீங்கன்னா 3 carbon link ஆயிருக்கும். So the 3 carbons in the 3 alkyl groups மே சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா they are simple amine. So N, N dimethyl methanamine. Okay, nomenclature பின்னாடி பார்க்கலாம். Then here this aryl group, this aryl group and this aryl group, all these three are same. So they are simple tertiary amine. In the case of mixed tertiary amine, this is amino group. The alkyl group linked with this one side பார்த்தீங்க அப்படின்னா ethyl group இருக்கு, another side பார்த்தீங்க அப்படின்னா methyl group இருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு secondary group இருக்கு, propyl group இருக்கு, isopropyl. So this group is called as isopropyl group. So three groups different are. So this is mixed amine. So here one is methyl, another one is phenyl, another one is ethyl. So this is tertiary mixed amines. That's all about the classification of amines. Classification of amines is very important. Next, nomenclature of amines. So in the case of amines, in common system, the aliphatic amine is named by prefixing alkyl group to amine. So alkyl group, methyl amine, ethyl amine, CH3 NH2 methylamine, C2H5 NH2 na ethylamine அப்படி நேம் வைப்போம். The prefixes di, tri, tetra are used to describe 2, 3 or 4 same substituents. Okay, 2-methyl, dimethyl, trimethyl அப்படி நம்ம நேம் வெச்சுக்கோம். In the case of common system, but in the case of IUPAC system, they are named as alkane amine. So alkane ஓட ending ல இருக்கிற e remove பண்ணிட்டு amine add பண்ணிக்கணும். And also amine ஓட position, amine group ஓட position நம்ம என்ன பண்ணணும், compulsory indicate பண்ணணும். ஸோ எந்த பொசிஷனில் எத்தனாவது கார்பன் கூட அமினோ குரூப் லிங்க் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணணும். ஓகே, லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் த நாமென்க்ளேச்சர் இன் IUPAC சிஸ்டம் in detail one by one. So first, so this is the compound. So first this is the parent hydrocarbon 1, 2, 3. Parent hydrocarbon is propane. So remove the ending E, and then this is the amino group. So actually அதுக்கிட்ட 2 lone pairs of electron இருக்கு, ஒரு lone pair of electron இருக்கு அமீன் கூட. ஸோ அந்த lone pair of electron தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எல்லா இடத்துலையுமே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, அதையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நேம் த கார்பன் ஐட்டம்ஸ் 1, 2, 3. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், second carbon, third carbon. So second carbon la amino group link இருக்கிறதுனால so this is called as propane 2 amine. So propane 2 amine. So next case, its common name is allyl amine. Actually this is unsaturated. So allyl amine is unsaturated amine. It contains double bond. First this is the parent hydrocarbon, methane, ethane, propane. So actually பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது double bond இருக்கிறதுனால propene. Give the number to the carbon. First carbon, second carbon, this is third carbon. So second carbon double bond இருக்கு. So prop 2ene. So prop 2ene and parent hydrocarbon.
and then first carbon கூட amino group இருக்கு. So 1 amine. So prop 2 in 1 amine. Prop 2 in 1 amine is the IUPAC name of this compound. Next, hexamethylene diamine. Hexamethylene diamine. So it is linked with 2 amino groups. It is linked with 2 amino groups. Actually பார்த்தீங்க அப்படின்னா how many carbon atoms இது நீங்கள் CH2 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 னு 6 sequenceல 1 by 1 நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கணும். So its parent hydrocarbon is hexane. So first endலையும் 6th endலையும் என்ன குரூப் இருக்கு? அமினோ குரூப் இருக்கு. ஸோ நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா diamine. So hexane is the parent hydrocarbon. எப்பவுமே டையால்ஸ் வரும்போது அவனுடைய பேரண்ட் ஹைட்ரோகார்பன் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கணும். எண்டிங்கில் இருக்கிற என்ன பண்ணக்கூடாது? ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஆல்கஹால்ஸ்லேயும் பார்த்துருக்கோம், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ்லையும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஹெக்சேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன்லையும் 6th பொசிஷன்லையும் என்ன இருக்குது? அமீன் இருக்குது. ஸோ டைஅமீன். ஹெக்சேன் 1,6 டைஅமீன். நெக்ஸ்ட் மெத்தில் ஐசோப்ரொபைல் அமீன். ஸோ மெத்தில் குரூப் இருக்கும், ஒரு ஐசோப்ரொபைல் குரூப் இருக்கும். ஸோ மெத்தில் ஐசோப்ரொபைல் அமீன். திஸ் இஸ் ஐசோப்ரொபைல் குரூப், this is methyl group. So isopropyl group, this is methyl group. ஸோ நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேரண்ட் ஹைட்ரோகார்பன் லாங்கஸ்ட் செயினும் எதுவோ அதுதான் என்னவோ பண்ணணும். என்ன எடுத்துக்கணும்? நீ பேரண்ட் ஹைட்ரோகார்பனாக எடுத்துக்கணும். ஸோ 1 2 3 திஸ் இஸ் பேரண்ட் ஹைட்ரோகார்பன். ஸோ ப்ரோபேன். ஸோ எண்டிங்கில் இருக்க ரிமூவ் பண்ணிக்கோ. செகண்ட் பொசிஷனில் என்ன இருக்குது? அமீன் இருக்குது. ஸோ 2 அமீன். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்த நைட்ரஜன் கூட என்ன இருக்குது அப்படின்னா மெத்தில் குரூப் லிங்காக இருக்குது. ஸோ நீ என்ன பண்ணணும்? இது சப்ஸ்டிடியூவன்ட். இந்த நைட்ரஜனில் என்ன இருக்குது? மெத்தில் குரூப் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? என் மெத்தில் கார்பன் கூட லிங்க் ஆகிருக்குல்ல. ஸோ நைட்ரஜன் கூட அந்த மெத்தில் குரூப் லிங்க் ஆகிருக்கிறதுனால என் மெத்தில் ப்ரோப்பன் 2 அமீன். ஸோ பேரண்ட் ஹைட்ரோகார்பன் ப்ரோபேன். ஸோ எண்டிங் ரிமூவ் பண்ணிக்கிற செகண்ட் கார்பன் கூட அமீன் குரூப் இருக்குது. ஸோ 2 அமீன். ஸோ ப்ரோபேன் 2 அமீன். ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது எது? இந்த மெத்தில் குரூப்பை தான் நம்ம சப்ஸ்டிடியூவண்ட்டை நம்ம ரைட் பண்ணணும். சப்ஸ்டிடியூவன்ட் எந்த கார்பன் கூட லிங்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது கார்பன் கூட லிங்க் ஆகலை, அது நைட்ரஜன் கூட தான் லிங்க் ஆகிருக்குது. ஸோ என் மெத்தில் ப்ரோபேன் 2 அமீன் இஸ் த IUPAC நேம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் டைமெத்தில் பியூட்டைல் அமீன். டைஎத்தில் பியூட்டைல் அமீன். சி பேரண்ட் ஹைட்ரோகார்பன் லாங்கஸ்ட் செயின் சூஸ் பண்ணிக்கோ. மீத்தேன், ஈத்தேன், ப்ரோபேன், பியூட்டேன். ஸோ பியூட்டேன். ஸோ எண்டிங் ரிமூவ் பண்ணிக்கோ. தென் ஃபஸ்ட்டு கார்பன், செகண்ட் கார்பன், தேர்டு கார்பன், ஃபோர்த்து கார்பன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் என்ன இருக்குது? அமீன் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் இருக்கிற அமீன். ஸோ என்ன பண்ணிக்கிறது? 1 அமீன் வச்சுக்கோங்க. ஸோ பியூட்டேன் 1 அமீன். ஸோ எண்ணில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன குரூப் இருக்குது? ஸோ இது வந்து ஒரு டெர்ஷரி அமீன். ஸோ என்லேயே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஒரு எத்தில் குரூப் இருக்குது, இங்கே ஒரு எத்தில் குரூப் இருக்குது. ஸோ N, N டைஎத்தில். ஸோ என்லேயே தான் இந்த 2 எத்தில் குரூப்பும் லிங்க் இருக்குது. ஸோ N, N டைஎத்தில் பியூட்டன் 1 அமீன். ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் அமீன் குரூப் இருக்கிறதுனால பியூட்டன் அமீன். ஸோ நைட்ரஜனில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனை தான் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இது சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணியிருக்கு இந்த அல்கைல் குரூப் C2H 2 அல்கைல் குரூப்ஸுமே. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? N, N நம்ம நேம் வைக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் எத்தில் மெத்தில் ஐசோப்ரோபைலமைன். இது வந்து காமன் நேம். எத்தில் மெத்தில், எத்தில் மெத்தில், இது ஐசோப்ரோபைல் குரூப். ஸோ எத்தில் மெத்தில் ஐசோப்ரோபைலமைன் in the case of common system. See parent hydrocarbon 1 2 3. So propane. So parent hydrocarbon propane. So 1 2 3 third carbon la nitrogen link ஆயிருக்கு. So sorry second carbon la 1 2 3 second carbon la amino group link ஆயிருக்கு. So propane 2 amine. Propane 2 amine. So nitrogen கூடயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்ரஜனில் இருக்கிற 2 அமினோ குரூப்பில் இருக்கிற 2 ஹைட்ரஜனையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்றில் மெத்தில் குரூப் இன்னொன்றில் எத்தில் குரூப் வந்திருக்கு. ஸோ என் எத்தில் நம்ம ரெண்டுமே ஒரே குரூப்பாக இருந்துச்சுன்னா N, N டைமெத்தில் டைஎத்தில்னு போட்டுக்குவோம். பட் என் கூட லிங்காக இருக்கிற இந்த ஆர் குரூப்ஸ் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஒன்று மெத்தில், அனதர் ஒன் எத்தில். ஸோ என் இது நீ ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ரைட் பண்ணணும். என் எத்தில், என் மெத்தில் and then propane 2 amine. So propane second carbon la amino group இருக்கிறதுனால propane 2 amine.
ஓகே, நாமன்க்ளேச்சர் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் aromatic compound. Next compound aromatic compound. See, this is benzene ring. So benzene ring la enna irukku amino group link irukku. So and amino group la irukra two hydrogen atoms methyl group ala substitute irukku. So actually this is benzenamine. This is benzenamine. So benzene la irukra and amino group la two hydrogen methyl group என்ன பண்ணிருக்கு, ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ N, N டைமெத்தில். இந்த N கூட தான் என்ன பண்ணியிருக்கு, இந்த 2 மெத்தில் குரூப்பும் லிங்க் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் N, N டைமெத்தில் பென்சீன் அமீன். N, N டைமெத்தில் பென்சீன் அமீன். நெக்ஸ்ட் பென்சைல் அமீன். சி பென்சீன் அமீனுக்கும் பென்சைல் அமீனுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான். ஸோ பென்சீன் அமீனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பென்சின் ரிங் கூட டைரெக்டாக அமினோ குரூப் லிங்க் ஆகிருக்கும் பென்சினமீனில். பட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மெத்தில் குரூப். ஸோ இந்த மெத்தில் குரூப் கூட தான் என்ன பண்ணியிருக்கு, அமினோ குரூப் லிங்க் ஆகிருக்கு. அந்த மெத்தில் குரூப்பில் ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபினைல் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஸோ ஆக்சுவலாக நீ நாமன்க்ளேச்சர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஆல்கைல் அமீன், அதாவது மெத்தில் அமீன். ஸோ மீத்தேன் பேரன் ஹைட்ரோகார்பன் என்னது, மீத்தேன் பேரன் ஹைட்ரோகார்பன் மீத்தேன். ஸோ அமீன். ஸோ மீத்தேனில் தான் என்ன பண்ணியிருக்கு, ஃபினைல் குரூப் சப்ஸ்டிடியூவண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஃபினைல் மீத்தேன் அமீன், ஃபினைல் மீத்தேன் அமீன். ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்டையும் நீ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பென்சீன் ரிங்கில் டைரெக்டாக அமினோ குரூப் லிங்க் ஆகிருக்கு. ஸோ அப்போ இது பென்சீன் அமீன். பட் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பென்சீன் ரிங் என்ன பண்ணலை, அமினோ குரூப் கூட டைரெக்டாக லிங்க் ஆகலை. ஸோ மெத்தில் குரூப்பு கூட தான் டைரெக்டாக லிங்க் ஆகிருக்குது. அப்போ இது மெத்தில் அமீன் தான். ஓகே, மீத்தேன் அமீன் தான். ஸோ மீத்தேன் அமீனில் தான் என்ன பண்ணியிருக்குது, மீத்தேனில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக தான் இந்த ஃபினைல் குரூப் சப்ஸ்டிடியூவண்ட்டாக வந்திருக்கு. ஸோ இது ஃபினைல் மீத்தேன் அமீன். நெக்ஸ்ட் என் மெத்தில் பென்சைல் அமீன். என் மெத்தில் பென்சைல் அமீன். சி இதோட பேரன் ஹைட்ரோகார்பன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீத்தேன். ஸோ இதோட பேரன் ஹைட்ரோகார்பனும் மீத்தேன் தான். CH3NH2 CH3NH2 தான் என்னோட பேரன் ஹைட்ரோகார்பன். ஸோ CH3 இருக்குது. ஸோ மீத்தேன் அமீன். CH3NH2 இந்த NH2ல இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணியிருக்கு, ஒரு மெத்தில் குரூப் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த மெத்தில் குரூப்பில் ஒரு ஹைட்ரஜனை, இந்த மெத்தில் குரூப் CH3 குரூப்பில் ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபினைல் குரூப் வந்திருக்கு. ஸோ Nல மெத்தில், அந்த மெத்திலில் ஃபினைல் குரூப். ஸோ N மெத்தில் ஃபினைல் மீத்தேன் அமீன். திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக CH3NH2 மீத்தேன் அமீன். ஓகே, இந்த NH2ல இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு மெத்தில் குரூப் வந்திருக்கு. NH2 இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக தான் என்ன பண்ணிருக்கு, ஒரு மெத்தில் குரூப் வந்திருக்கு. அந்த மெத்தில் குரூப்பில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக என்ன வந்திருக்கு, ஒரு ஃபினைல் குரூப் வந்திருக்கு. ஸோ இப்போது இந்த மெத்தில் ஃபினைல் ஸோ இந்த குரூப் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மெத்தில் ஃபினைல் CH. இது மெத்தில் ஃபினைல் குரூப். ஸோ இந்த மெத்தில் ஃபினைல் குரூப்பில் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக என்ன வந்திருக்கு, NHCH3. ஓகே, ஸோ N மெத்தில் ஃபினைல் மீத்தேன் அமீன். ஓகே, ஸோ நாமன்க்ளேச்சரில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் and see, evaluate yourself. So based on the nomenclature explained in the table, you may write the structure of the following compound. Structure of the following compounds. 4 compounds ஓட நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். and then IUPAC names for the following compounds. இந்த following compoundsக்கான IUPAC நேமும் ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு இதுக்கான நேம்ஸ், உங்களுக்கு ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் நான் சென்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். ஸோ அமீன்ஸில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போட ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த அமீன். ஆக்சுவலாக அமோனியாவோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் NH
NH3. ஸோ NH3க்கும் அமீனுக்கும் அமோனியாவுக்கும் அமீனுக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா NH3யில் இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக என்ன வந்திருக்கும், R வந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் இதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலாக நைட்ரஜனில் அமோனியாவில் இருக்கிற நைட்ரஜனில் ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும். அது அமீனில் இருக்கிற நைட்ரஜனுக்கும் அந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கண்டிப்பாக அங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, லெட்ஸ் see the structure of amines. So like ammonia, nitrogen atom of amines is trivalent. இதுவுமே இந்த நைட்ரஜனுக்கும் trivalent, valency 3, and carries a lone pair of electron, and also it carries the lone pair of electron, and also sp3 hybridized. அம்மோனியாவில் இருக்கிற நைட்ரஜன் sp3 hybridized இருக்கும். இப்போ இந்த நைட்ரஜனும் sp3 hybridized தான். ஸோ அவுட் ஆஃப் 4 sp3 hybridized, yes, p3, so s orbital, p orbital 3. ஸோ டோட்டலாக 4 hybridized orbitals இருக்குது. இந்த 4 hybridized orbitals of நைட்ரஜனில் 3 sp3 orbitals of nitrogen overlap with the orbitals of hydrogen or alkyl groups of carbon. See, இந்த 3 இதுவுமே என்ன பண்ணும், அமோனியாவே இருந்துச்சு அப்படின்னா 3மே ஹைட்ரஜனால் ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கும். அமீன்ஸாக இருந்ததுன்னா 2 ஹைட்ரஜன் ஒரு அல்கைல் குரூப், 2 ஹைட்ரஜன் ஒரு அல்கைல் குரூப். அமீன்ஸில் ப்ரைமரி அமீனாக இருந்துச்சுன்னா தான் 2 ஹைட்ரஜன் ஒரு அல்கைல் குரூப், ஒரு கார்பன் கூட லிங்காக இருக்கும். இதே செகண்டரி அமீனாக இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் 2 அல்கைல் குரூப் வந்துடும். ஸோ டெர்ஷரி அமீனாக இருந்துச்சுன்னா 3 ஹைட்ரஜனுமே அல்கைல் குரூப்பால் அல்லது அரையல் குரூப்பால் என்ன இருக்கும், ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஹென்ஸ் அமீன்ஸ் பொசஸ் பிரமிடல் ஜியோமெட்ரி. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அமோனியாவோட ஜியோமெட்ரி, திஸ் இஸ் அமோனியா ஜியோமெட்ரி ஆஃப் த அமோனியா. ஸோ இதே ஜியோமெட்ரி தான் எதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், அமீன்ஸ்லேயும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் டெர்ஷரி அமீன். So out of 4 sp3 hybridized orbitals of nitrogen, 3 sp3 orbitals overlap with orbitals of hydrogen or alkyl groups of carbon. The fourth sp3 orbital contains a lone pair of electron. So fourth sp3 orbital என்னவா இருக்கும், lone pair of electron carry பண்ணிட்டு இருக்கும். Hence amines possess pyramidal geometry. So இதுதான் pyramidal geometry. Okay, amines possess a pyramidal geometry due to the presence of lone pair of electron carbon nitrogen hydrogen bond, carbon nitrogen and hydrogen bond. இப்போ இங்கே கார்பன் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போது கார்பன் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். ஸோ கார்பன் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஆங்கிள் ஆர் கார்பன் நைட்ரஜன் கார்பன் பாண்ட். இப்போது இங்கேயும் கார்பன் இருக்குது, இங்கேயும் கார்பன் இருக்குது அப்படின்னா கார்பன் நைட்ரஜன் கார்பன் பாண்ட் ஆங்கிள் இஸ் லெஸ் தென் த நார்மல் டெட்ராஹெட்ரல் பாண்ட் ஆங்கிள் 109 டிகிரி, 109.5 டிகிரி. நார்மல் டெட்ராஹெட்ரல் பாண்ட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 109.5 டிகிரி இருக்கும். அதை விட இந்த டிகிரிஸ் இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். அது ஏன் அப்படின்னா டியூ டு த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the CNC bond, so in the angle CNC bond angle of trimethylamine. So this is the trimethylamine. So trimethylamine is 108 degree, which is lower than the tetrahedral angle and higher than HNH bond angle of 107 degree. So this HNH bond இந்த டிகிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா 107 டிகிரி தான். இதை விட இது ஏன் கிரேட்டராக இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ இந்த குரூப் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக ஹைட்ரஜன், இது பார்த்திங்கன்னா பல்கியர் குரூப், இது மெத்தில் குரூப், இது மெத்தில் குரூப். ஸோ ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்று ரிப்பல் பண்ணும். அப்போ பாண்ட் ஆங்கிள் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். and which is lower than the tetrahedral bond angle and higher than the HNH bond angle of 107 degree. This increase is due to the repulsion between the bulky methyl group. Okay, this is about the structure of amine. Next preparation of amines, general methods of preparation of amines. We will discuss about the general methods of preparation of amines in next video. Okay, thank you.